آج ہم جس پیغمبر اور برگزیدہ ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت دی تو آپ کے اہل و عیال سمیت پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگی۔ آپ کو جب اللہ کی طرف سے نبوت ملی تو آپ نے یہودیوں کے تمام بڑے بت توڑ دیے، جس کے نتیجے میں آپ کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، مگر وہ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بھی شامل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے اسلامی تعلیمات حاصل کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو علاقے میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ ملک شام پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا۔ صدوم اور آس پاس کے علاقے بہت زرخیز تھے، مگر وہاں کے رہائشی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بدترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں کو پتھر مارتے، آپس میں مردے اور مینڈھے لڑاتے تھے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ان تمام برائیوں سے بڑی برائی جو اس قوم میں تھی ہم جنس پرستی، یعنی وہ تسکین پانے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کردار کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر محسوس کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ انہیں گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتائیں، شرافت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم خود کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی چھوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود سے تجاوز کر چکے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، تمام برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں جو بتایا ہے فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً نہ، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول کو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں؟ بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ اشعراء 26 آیات 161 سے 166۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واعظ و نصیحت کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عذاب الہی کا خوف بھی دلوایا، لیکن انہوں نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں رہیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قوم لوط علیہ السلام نے کہ اے لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہیں آئے تو تمہیں جلاد وطن کر دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں خوب واعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا، اور قوم نے لوط علیہ السلام کو مختلف قسم کی تکلیف پہنچائی اور عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ العنکبوت 29 آیت 30۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالی سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالی نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دے۔ چنانچہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، انہیں خوشخبری دی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ انہیں قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجا گیا ہے۔
तो जब हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनी तो हमदर्दी का इजहार करते हुए कौम लूत के जानिब से दिफा करते हुए कहा, तुम इस कौम को कैसे हिलाक कर सकते हो जिसमें अल्लाह ताली के बरगजीदा बंदे और पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा कि हम सब जानते हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि पूरी कौम को हिलाक कर दिया जाए सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और उनके खानदान के। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और पूते की खुशखबरी देकर फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास निहायत ही हुसैन और जमील नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर घबरा गए। उन्हें डर इस बात का कि उनकी बदबख्त कौम कहीं उनके मेहमानों के साथ बुरा सलूक न करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अभी उसी फिक्र में थे कि कौम को आपके घर आए मेहमानों की आमद का पता चल गया और उन्होंने मुतालबा किया कि वो लड़के हमें दे दें ताकि हमें अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर सके। लूत अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत गमगीन हो गए। फरिश्तों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा कि आप गम न करें, हमारी शक्लों को देखकर घबराए मत, हम इंसान नहीं हैं बल्कि हम अल्लाह ताली की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं जो आपकी दुआ की नतीजे में आए हैं। आपकी कौम को हिलाक करने के लिए तब आपको इत्मीनान हुआ अल्लाह ताली के हुक्म से। आप और आपके अहल वयाल जो ईमान ले आए थे और वो लोग जो हिदायत पर थे वो हिजरत करके चले गए, अलबत्ता आपकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी क्योंकि वो हदायत पर नहीं थी। कुरान मजीद में उर्शाद बारी ताली है कि फिर जब हमारे कासिद यानी फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में निहायत ही हुसैन और जमील नौजवान थे लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से गमगीन हो गए और दिल ही दिल में घटन महसूस करने लगे कि इन खूबसूरत नौजवानों को मैं अपनी कौम की बदफैली से कैसे बचाऊंगा। कासिदों ने कहा, आप खौफ न खाइए और ना ही गमजदा हो, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से होगे। हम इस बस्ती वालों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं और बलाशबा हमने उस बस्ती कवान लोगों के लिए अबरत का निशान बना दिया है जो अक्ल रखते हैं। अलंकबूत 29 आयात 3-35। कौम लूत ने अपने पैगंबर की बात नहीं मानी और सरकशी करते रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी से समझाया, अजाब से भी डराया, मगर वो ना माना बल्कि उनके अल्फाज थे कि अगर तुम वो अजाब जिसका तुम बोल रहे हो वो भी ले आओ तो भी हम बाज नहीं आएंगे। तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हिजरत करने को कहा तो वो अजाब इलाही से पहले ही अपनी अहल वयाल को लेकर सदूम के इलाके से हिजरत कर चुके थे। अलबत्ता आप इलियासलाम की अहलिया ने जाने से मना कर दिया था। आखिरकार जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के किए हुए वादा के मुताबिक एक जोरदार चीख भेजी जिसने कौम लूत के दिल दहला कर रख दिए। फरिश्तों ने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद करके वापस जमीन की तरफ फेंक दिया। फिर उन पर निशान ज़दा मखसूस पत्थरों की बारिश बरसाई जिससे वो तबाह वो बर्बाद हो गए और इस कौम के अंजाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आने वाली कौमों के लिए अबरत का सामान बना दिया है। कौम लूत को हलाक करने के बाद अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बना दी जिसके पानी और उर्द गर्द की जमीन से कोई किसी भी कस्म का फायदा नहीं उठाया जा सकता। ये अल्लाह ताली के तरफ से आस की अजमत, कुदरत और पकड़ की निशानी है। समझदार लोग कौम लूत के अंजाम से सबक हासिल करती हैं और इन बुराइयों से बचती हैं। हम जिन्स प्रस्ती ये एक ऐसा बड़ा गुनाह है जो कौम लूत से पहला कैसी ने नहीं किया था और इस गुनाह की उन्हें बहुत इज़्ज़तनाक सजा मिली, ऐसी सजा जो रहती दुनिया के लिए अबरत का सबक है। आज हम जिस दौर में रहते हैं वहां इस बुराई को करने वाले आज भी मौजूद हैं और आज भी वो ये फहाशी करते हैं। ये गुनाह एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। हम जिन्स प्रस्ती एक यहूदी फितना है जिसको वो फिल्मों और ड्रामों के जरिए हमारे अंदर भी उतार रही हैं। हमें अपने अतराफ की इस गंदगी से खुद को और अपने घर वालों को बचाना है। हम जिन्स परस्तों का एक बहुत बड़ा मेला इसराइल में डेड सी रीजन में होने वाला है। जून के पहले हफ्ता में और गौर करने वाली बात यह है कि ये वो ही जगह हैं जहां अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब बरसाया था और आज अमेरिका लाखों डॉलर देकर इस जगह में उस मेले के लिए आर्जी होटल बना रहा है। अब ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि वो वहीं पर अपना मेला मना रहा है जहां कौम लूत को गरक किया था, बल्कि ये अल्लाह के अजाब को खुद दावत दे रही हैं।
अल्लाह हम सबको इस शर से बचाए और वीडियो देखने वाले और सब्सक्राइब करने वालों के घरों को खुशियों से भर दे और उनके जेब कभी खाली मत करना मेरे मालिक आमीन तुम आमीन।